وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر بالقول أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أقرب إليه يدعو إلى الحي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق الوصدى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى الذي قال عسلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى حقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء حلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه محمد وجوابنا شمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد وسلم وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد وافتح بنا الخير كل مغنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح بنا الخير كل مغنى يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب أوشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من عذابك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطان الواضح برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده عظم شانه خلق خلق الهمة وضع عليها علما وبسم الله بأمائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليه أشرف خلقه وأجل به رحمة لأن بدل ذاته عز وجل بخلق هذا العبد المحمود فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرمها به المنان ومعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة ذلكة زهرت بهيكل محمود فتأثر بوجودها أذناب الوجود وبرزت كل العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي غضب انتشار فضله في القريب والشاشع فله الحمد الذي لا تنشر أخرجه بتعداد ولا يمل تقرره بكثرته تزداد حيث أورث بعالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتشرب بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما بشر اتصل به قلب المنير إلا بسوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد تعالى بحبيب عملنا ونوالا جل وشرف الوجود بنور الكبر كان بهجة وجمالا فتركها بالحسن على مكان تنهى في مجده وتعالى لحظة العيون في مسلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق الماء قدرة رفة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عنه فيه اللسان ويحال في تعاقل معانيه الجنان تشرب منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود حلقي النور فتبارك الله من الله الكريم بشرت آيته بالذكر الحكيم بالبشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فعلته هذه البشارة وتأخذها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebelum kita lanjutkan bacaan satu dolar ahlan wa sahlan dan bicara kepada guru kita yang mulia Bukhara wa Muhtaram Al-Ustaz Fadullah. Berhubung beliau malam ini ada acara, sebelum melanjutkan baca satu dolar persilakan kepada guru kami yang kami muliakan Al-Ustaz Fadullah untuk menyampaikan beberapa ilmu Allah kepadanya. Kami silakan. Sallu ala Muhammad.
mulai aja belum jadi kan bisa mulai. Aja. Masih awal suatu kali sih. Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlatul mukarramin para asatidz jatuh berkhusus sahibul bait, sahibul majlis, akhina fillah, da'i Allah, sahabat saya yang murah senyum. Murah senyum kalau lihat wajahnya sejuk banget meskipun perabotannya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sahabat saya dan makhluk Ustaz Khalid atau Idham Khalid, mata'allah fi tuli hayati. Kita doakan semoga beliau panjang umurnya, berkah segala aktivitasnya, dimudahkan, dilancarkan, dan tentunya keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Ustaz Faisal telah membacakan rotib. Mudah-mudahan sehat selalu Ustaz ya, berkah hidupnya, rezekinya semakin nambah. Sahabat saya Ustaz Umar Syahid, beliau ini paranormal, jadi jangan lama menatap nanti kebaca ditelanjangin. Pasiennya banyak yang kelihatan maupun yang tidak. Sama-sama kita hormati Ustaz Marjaya. Sini Ustaz ya, saya selalu Ustaz ya. Ibu siapa namanya Bu? Ya, itu giginya di atas tuh. Ibu siapa namanya? Ibu Mina. Tukang masak air. Iya benar ya. Lagu khusus Mbak Jawati. Jadi muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur bahwasanya malam hari ini kita mendapatkan suatu rahmat dari Allah. Atas izin Allah semua, malam hari ini kita dipertemukan untuk hadir dalam rangka menuntut ilmu yang memang sudah pasti kewajiban kita bersama sebagai hakun muslim, yaitu di Majlis Nurul Fatah. Semoga majlis ini menjadi saksi ketika nanti yaumil mahsyar kita dikumpulkan di situ
Majlis Nurul Fatah salah satu wasilah asbab kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak terasa kita masuk di bulan Rajab. Artinya Rajab tarjabun. Tarjabun, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, inna 'iddatas syuhur 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan yang sangat tepat di sisi Allah, yang memang bulan yang dimuliakan. Bukan hanya saja Nabi Muhammad dimuliakan, tapi yang menciptakan diri kita, yaitu Allah Rabbul Jalaluhu, memuliakan, menghormati bulan Rajab. Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beruntungnya kita bisa dipertemukan oleh Allah. Umur masih panjang. Umur artinya apa? Umur artinya apa? Umur itu urusan. Kullu ummatin ajal. Kalau ditanya umur lu berapa, urusan sampai di mana? Kalau udah mati selesai. Tapi beruntung orang yang diberikan umur, urusannya sampai kemana? Siapakah orang dengan umur yang panjang? Yaitu orang illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Dia akan mendapatkan pahala sengalir-ngalirnya. Nanti kita bisa merasakan pahala itu. Kalau di dunia pahala itu menghantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa menghantarkan kita untuk menyelamatkan diri kita dari segala musibah atau bala itu. Pahala itu juga mendekatkan diri kita ke suatu nilai keberkahan, rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sampai di situ pahala yang bisa menghantarkan kita ketika masuk alam barzakh. Ketika masuk alam barzakh, pahala ini nanti akan terlihat baik dan buruknya, harum dan busuknya, kita sendiri yang merasakan. Dan di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala minta memuliakan. Inna 'iddatas syuhur arba'atun hurum. Allah titipkan bulan ini. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, apa lagi? Coba dah. Dzulqa'dah, Rajab, apa lagi? Ya. Dan 4 bulan ini adalah yang dimuliakan oleh Allah, sampai para malaikat-malaikat Allah dibikin sibuk dengan kegiatan pula yang manusia lakukan. Ada yang berzina, banyak gak yang berzina, nggak paham, nggak ngerti, bahkan ada yang sampai membunuh, tidak menghargai, tidak menghormati. Bulan apa? Bulan kemuliaan Allah yang disebut Tarjabun, Rajab syahrullah. Beruntung kita bisa hadir di sini, menyampaikan urusan kita, amal kita, amaliyah kita sampai di sini. Inilah bukti kecintaan kita seorang hamba. Fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Sampai kita menghantarkan duduk di suatu majlis. Dan alangkah beruntungnya kata Rasulullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikatakan oleh Imam Abu Bakar Muhyiddin An-Nawawi. Beliau mengutip Rasul mengatakan, majalasa qaumun, tidaklah duduk suatu majlis. Nih, kita nih, ibu duduk di majlis, sebelum sender lama-lama tidur, giginya copot. Majalasa qaumun, tidaklah duduk suatu majlis, yadhkuruna Allah Ta'ala. Di dalam majlis tersebut mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Fadhkuruni adhkurkum. Kita ingat sama Allah. Hari ini kita ingat oleh Allah. Amin. Kalau Allah ingat kita kan enak. Tapi Allah sampai di mana pembuktian kita di hadapan Allah sebagai orang yang beriman.
COVID, misal Umi apa Umi? Kopi Tengger apa namanya? Wah, di Umi. Kemarin COVID, tidak kan? COVID sekarang ada Umi. Omikron. Besok apa? Abukron ya. Artinya apa? Yadhkuruna Allah Ta'ala. Di dalam majlis tersebut semua hamba Allah, umatnya Rasul berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Ustaz Faisal sudah memimpin kita berzikir kan? Kita tadi berzikir. Tadi waktu bulan adat ya, Al-Qas itu berzikir kepada Allah Subhanallah. Tapi kata Rasulullah, majlis yang tidak haram, yang busuk di dalamnya membicarakan aib orang lain, tidak ada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dicari, yang diingat adalah kerjaan duniawi saja. Itu majlis yang tidak haram. Tapi majlis Yadhkuruna Allah Ta'ala, di mana majlis tersebut mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar, bertasbih, berselawat. Apa? Fayakumuna hatta, maka sampainya mereka berdiri. Fayakumuna hatta yuqallakum, diri itu kumu, kata malaikat, diri kalian. Qad ghafarallahu lakum dzunubakum, sesungguhnya kata para malaikat-malaikat Allah, kita sudah diampuni segala kesalahan yang kita lakukan. Subhanallah walhamdulillah. Cuma duduk begini aja nih, dosa kita tidak diampuni. Kembali kepada Allah apa? Antara dua, dosa dan janda, dosa dan pahala. Kita akan kembali kepada Allah membawa dosa dan pahala. Disitulah yang penentuan endingnya, bahagia atau mungkin keburukan kita dapat, atau mungkin kecelakaan yang luar biasa. Kenapa? Ketika umur yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Paham aja biar cepat. Nikmat rasanya orang yang beriman ketika duduk mereka berzikir kepada Allah. Nikmat rasa orang yang beriman kita mereka berkumpul berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi antumnya sekarang nanti biasa-biasa aja, karena pahala itu tidak diperlihatkan oleh Allah. Ketika dibuka takbirnya, masya Allah, itu harum baunya. Pernah lihat kan pahala? Kalau nggak percaya mati duluan. Nah ya lihat. Nanti ketika kita dalam bahasa kita begini, pahala yang harum itu datang, berbicara bahkan kepada kita. Subhanallah, saya dikirim oleh beliau ini, disuruh menghadiri. Dan alhamdulillah pahala juga. Kenapa saya minta duluan? Karena malam hari ini saya kan majlis kampung, ada nggak ya? Ketuanya Ustaz Abdul Razak, saya wakilnya majlis kampung di Gaza. Nah, saya sambutkan ini. Tapi saya kata wasilah, cintaan saya kepada beliau, ya saya hadir dulu dari kemarin. Alhamdulillah, kalau Allah ya saya kemarin. Dan besok doain saya berada di Adus TV, Tablik Akbar Cahaya Hati di Adus TV. Nanti di program Assalamualaikum Nusantara di TV One, doain biar semuanya yang sudah saya jalankan terus berlanjutan. Nah, artinya apa? Ini hadiah dari Allah ya. Isi berdakwah. Kalau di majlis ini berapa orang? Umpama di majlis saya ngajar, saya punya majlis 2 tempat. Ya. Di majlis 300 orang. Tapi kalau kayak pakai media seperti ini, yang ditunggu sampai ratusan, itu pahala kita. Gimana jutaan? 113.000, ada 25.000, ada yang 1 juta, masya Allah, itu pahala. Makanya antum kreatif.
Jadi bagus siaran langsung di Facebook, di IG, jangan TikTok aja. Nah nenek kita lagi masuk TikTok, lu musik TikTok. Nek, emak tau TikTok nggak? Alhamdulillah. Ya udah lama kan. Alhamdulillah. Nah, iya bener, belum tau nggak Pak? Wah. Tapi akhir zaman ini mah tanda-tanda di akhir zaman ini banyak orang tua dengan memakai pakaian Yahudi Nasrani. Bahkan di bulan Muharram ini mestinya kan kita menghormati diri segi pakaian kita nih. Nama sekarang beda, pakai legging senang. Itu di mana sekarang kemarin muda saya lihatin itu. Ya Allah ya, kalau orang lalang lihat ini, kalau bagi saya najis. Saya kemudian iblis juga gak mau. Nenek, sampai mau godain, jangan megang zikir, mendingan tasbih, selawat, nyapu, nyari pahala. Boleh kesehatan, tapi jangan lupa olahraga. Gimana ya, dari mana? Antum kan TikTok, jadi kan TikTok syar'i, bagaimana tergantung orangnya. Manfaat atau mudarat tergantung orang cari amal sebanyak-banyaknya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Syahid teman, ibu kan teman yang lihat berapa orang. Tambahin lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Lagi boleh. Salah ayat kapal 10 asal terus di Facebook boleh satu, tapi niatnya akhlisu a'malakum lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita yang bisa menentukan kita bertemu dengan Rasul. Oleh karena di bulan Rajab ini banyak amalan-amalan puasa, sunnah, penghapusan dosa, kemudian pakaian yang rapi-rapi, yang pakai kaos yang rapi buat pergi ke masjid. Saya mau rapi. Iya, subhanallah, pakai rapi, semua pakai peci, pakai wangian, subhanallah. Itu mereka senang banget. Kenapa kita termasuk orang ma'azim sya'ir Allah fa'inna min taqwal qulub. Min taqwal qulub. Barang siapa yang mensyiarkan agama Allah, hatinya nggak bakal mati. Terasa kayak hidupin aja agama Allah di tengah masyarakat kesulitan ekonomi, tetap terus istiqomah melakukan suatu hal kebaikan. Jangan sampai masjidnya tutup, terus berlanjut meskipun 2 orang 3 orang nggak jadi masalah. Tetap jangan matris. Godaannya apa? Mau tahu godaannya? Perempuan. Iya, antum nih telah mau dari Facebook, nama saya Indra, saya Joko, nomor telepon berapa, nama alamat Messenger ya kan, masuk minta nomor WA, pas banget berbarengan Jumat malam Sabtu di Messenger. Boleh nggak kita ketemuan dimakan bakso baru Pak Joko? Oh boleh nggak, saya pakai baju orange, mau pakai baju apa? Hijau, ketemuan. Pengalaman. Ya kan begitu. Pas ketemu di warung bakso ternyata kan pakai cadar dia. Ngakunya umur 27, 25, 27 pas dibuka cadarnya gitu. Lah nenek 73 gitu masih beli kan 73. Lah mau ngapain nenek mau beda gua. Iya, boleh. Ayo lakukan kegiatan syiar di bulan Rajab. Apa kita bisa mampu untuk Allah dan Rasulnya? Yang kita banggakan kepada kedua orang tua kita banggakan, kita cari amal di hadapan Allah. Bukti kita kepada Allah. Jadikan alat media ini sebagai sarana untuk mencari bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian saja. Mudah-mudahan kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan majelis Nurul Fatah selalu dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terangkan hati antum semua, Allah terangkan fikiran antum semua. Bil qabulatul khusus. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'ala fi mazidah ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika karim 'azim sultan. Subhanaka la ilaha illa anta kama asfalka hatta tarda wa lakal hamdu ila rabbik wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini Kau kumpulkan ya Allah di Majlis Fatah. Istiqomahkan langkah kami, kaki kami, hati dan pikiran kami untuk agama ya Allah. Ya Allah, tenangkan hati-hati kami, tenang dengan zikir dengan Engkau ya Allah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kuatkan iman kami, Islam kami ya Allah. Berkahi hidup kami dengan rahmat kepada kami ya Allah. Rahmat dengan luas agar kami hidup dengan cinta dan kasih. Tidak ada kebencian di hati kami satu sama lain, tidak sujud terhadap satu sama lain. Ya Allah, Qalbun salim, selamatkan hati kami dari rasa kedengkian, sombong, sum'at, takabur. Allah ya Allah, Engkau yang Maha Rahman, yang Maha Hakim, yang Maha Baik. Kuatkan, istiqomahkan kami ya Allah dengan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, batin ada izin ya. Karena masih ya nanti dah ya. Demikian mulai batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada guru kita yang mulia Kanabila Ustaz Allah atas apa yang disampaikan. Semoga apa yang dia sampaikan barusan dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat kita cermati, kita pahami dan juga kita gunakan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum lanjut membaca Rasulullah, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana, ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana.
وسلم عليه وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما تدعون والجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان القائل ودلوا على اليمين بسر ذلك الإذعان والتصديق شوائد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فضله ونفله أفضل رسوله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في زلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فمعظمها من منة ذكر الله بها للبشر ومعظمها من نعمة تصرف الراوي البر والبر اللهم صل وسلم على الصلوات وجمعها وازكى التحيات ووسائها على هذا العبد الذي وفى بحق الربوبية ورزا فيها بمنعة الكمال وقم بحق الربوبية في مواد الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه يتصل صل عليه وينبسط بقلبه ونصر عنك به وحبه وينتظر وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا زوات المجري بقربه وتفيا جلال الشراب العصيب والدين وحبه وعتر الأكوان بنسر ذكراه النسير اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن ذلك بيده الأمر المكنون والجوارة المسون والكون كله يسبح ويمشي في سرور وابتهاج بقرب سور صوت هذا السراج والعيون متسوقة إلى بروز متسوقة إلى ثقات جواهر كنوز صلى الله عليه بكمال البشارة وما من حمل نالت ذلك العام إلا تأتي أمرها بغنى من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم ولم تزل السماوات متدمغة بأثر الفرح بملاقاة أصحاب البرية وبروزه من عالم الرفاه إلى عالم الزهور بدأت التنقل في البطون والزهور فأزهرت باجة التكريم وزدوا في عالم الكبير قاعدة التسليم والتعظيم بكرسي هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك بين قربه ونوة هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بالترهيب والرجول على الرجول تسيج ولزينة الملائكة بتفسير للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله. Seluruh jamaah Majlis Ta'lim Darul Falah yang telah melangkah kakinya dari rumah dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang ikhlas hingga sampai ke tempat yang insya Allah dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala di Majlis Darul Falah ini. Semoga dengan perkumpulan kita bersama majlis ini, insya Allah dikumpulkan kita juga nanti di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan melalui majlis baginda Nabi Muhammad SAW ini dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu hanya kalau untuk melengkapi acara sebelum kita tutup doa oleh guru kita Al-Ustaz Idam Khalid Al-Fakir selaku pembawa acara yang telah mewakili atas nama Majlis Ta'lim Darul Falah mengucapkan banyak ribuan terima kasih terkhusus kepada guru, kepada jemaah semua yang telah hadir, dan permohonan maaf juga datang dari Al-Fakir selaku perwakilan atas nama Majlis Ta'lim Darul Falah atau mungkin dalam penerimaan ataupun sikatan perilaku dalam Majlis Ta'lim Darul Falah pernah berkenan di hati para jemaah semuanya. Sebelum kita doa guru kita, kami mohon kesediaan untuk guru kita Ustaz Iman Maulid untuk menyampaikan beberapa kata yang akan disampaikan kepada kita semua. Dan insya Allah mungkin doanya Ustaz Rifki kali biar lengkap jadi kebagian semua. Ya. Kepada guru kami Ustaz Iman Maulid, kami silakan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Nabi. Rizki atau lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Adik-adikku sekalian yang saya muliakan, Ustaz Faisal Reza beserta remaja Nurul Fadah, regenerasi kedua dari yang pertama. Ainal Mahbub, Ustaz Rizki, titik-titik gois, saya lupa tengahnya. Biarin nanti dia yang nyampe. Alhamdulillah, tak sengaja atau disengaja saya tidak berpikir bisa ada lagi di tengah-tengah kalian. Padahal hampir setahun saya tidak ada di tengah-tengah kalian, dan kalaupun ada, itu mungkin cuma undangan. Itu kalau ada. Kalau saya nggak diundang, nggak ada. Tapi alhamdulillah, ini juga berkat sahabat saya tadi, Ustadz Fatullah MAG. Kalau bukan wasilah karena beliau, mungkin saya juga nggak di sini. Gitu. Jadi berkat wasilah beliau, saya bisa ada di tengah-tengah kalian. Saya juga mau pesan satu kepada kalian, regenerasi kedua setelah regenerasi pertama yang dulu saya. Kita jangan terfokus dengan masa lalu. Ini pesan saya. Dulu saya sering berpesan kepada regenerasi pertama, dia selalu berpikir dengan dulu sabatul qalbi. Boleh saja ingat masa lalu, tapi jangan sampai melupakan masa depan. Kalau kita berpikir masa lalu terus, masa depan kita nggak kepikiran. Kita mulai yang baru dengan yang baru, bukan terfokus pada masa lalu. Kalau masa lalu yang nggak ada bakal majunya, kita bakal berjalan di tempat di situ-situ aja. Tapi ketika ada yang baru, berusaha untuk mengejar yang baru, yang lebih baik. Dari dulu saya cuma menekankan kepada adik-adik saya yang regenerasi pertama, Rasulullah itu dikenal bukan karena ilmunya yang banyak. Rasulullah itu dikenal seluruh alam bukan karena dia orang hebat, bukan, tapi karena Rasulullah akhlaknya mulia. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya bagai Quran. Sekarang bagaimana? Ada yang dulu bertanya, Bang Faisal nyampaikan ke saya, ini penting buat kalian, regenerasi yang kedua, bahwa yang namanya akhlak itu jadi nomor satu. Rasulullah terkenal itu karena akhlaknya. Dia dimusuhin, dia nggak pernah melawan. Dia disambitin, dia nggak pernah melawan. Diuber sama Sorokoh dengan pedangnya, dia nggak pernah melawan. Kalau memang ada manusia seperti Sorokoh yang musuhin Rasulullah saat kita punya akhlak, ya berarti temannya Sorokoh. Gitu. Tapi ditekankan oleh Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini karena untuk memperbaiki akhlak, karena saat itu memang jahiliyah itu akhlak belum ada. Jadi kedepankan akhlak. Kalau kata Bang Faisal kemarin ada yang bertanya, Bang, anak-anak ada yang nanya kenapa ketika salaman Bang Olid nyium tangan anak muda, anak kecil.
Kenapa para habaib mencium tangan anak-anak? Karena anak-anak belum punya dosa. Al-mauludu yuladu alal fitrah. Ketika dia dilahirkan, dia masih balita, dosanya belum ada. Kita minta berkah dari beliau, dari anak-anak kecil. Doa itu tuh, doa anak kecil itu makbul. Bagaimana cara kita menghormati yang lebih kecil dari kita? Ini pembelajaran yang sekarang kalian sering lihat di abang, ya. Ketika abang bersalaman dengan kalian yang sudah dewasa, abang masih nyium tangan kalian. Kenapa? Dosa-dosa kalian walaupun udah ada tapi belum gede seperti saya, dosanya udah banyak. Tapi kalian, dosa kalian masih kecil. Saya nanti bisa doa sama kalian. Doain abang biar sehat, secara nggak langsung kayak gitu. Ketika saya bergaul dengan orang yang sejajar saya bersalaman sambil mencium tangan seperti tadi. Kenapa? Kita berpikiran negatif, kita berpikiran positif, bahwa kebaikan beliau lebih banyak dari kebaikan saya. Kita jangan menganggap diri kita hebat, kita jangan menganggap diri kita baik, kita jangan menganggap diri kita ilmu kita lebih tinggi. Tidak. Justru ketika kalian lihat saya mencontohkan kepada kalian, itu timbulnya rasa tawadhu kita kepada. Ketika abang bergaul dengan orang yang lebih tua dengan abang, kenapa abang cium? Kayak seperti Uwan, nyium yang benar, tangan bukan begini. Kalau mau babat, mau emak di rumah gini kan ya, cium tangan, salah. Nih, kalau mau kiai belum balik. Yang pertama takjib, yang kedua minta doa berkah dari kiai. Belajar begitu tuh. Jangan ketika orang tua itu kita sombong, kita anggap diri kita penuh dosa. Dulu saya sering medekin si Pai nggak ada ya. Itu Pai jadi bulan-bulanan abang kalau ngajar. Jadi ledek-ledekan abang. Karena yang dulu nggak pernah marah kalau saya ledekin. Kalau sekarang saya nggak tahu. Kalau yang sekarang mah, dulu sering abang bully dia. Kalau giliran ngaji abang bully. Makanya akhlak itu dikedepankan. Jadi memang ketika kita punya akhlak, secara tidak langsung walaupun ilmu kita seujung jari, tapi ketika akhlak kita contohkan dengan baik terhadap orang-orang yang lain, insya Allah orang akan menganggap kita bahwa kita itu ada. Tadi mau bilang jangan sambil tepuk dada, gua nih hebat, gua kuat, pergaulan gua kemana-mana. Siapa kiai yang gak kenal sama gua? Ustadz mana yang gak kenal sama gua? Gitu kan seringan ya? Banyak kan kayak gitu. Ilmu tawadhu'nya akhirnya yang gak ada, kurang. Karena merasa dirinya hebat, karena merasa dirinya kuat, karena merasa dirinya lebih mantap ilmunya, lebih pintar dari kita. Not fine kalau buat saya, biasa-biasa saja. Toh saya buat belajar ilmu buat keluarga saya kok. Ada orang yang ngerti saya bilangin syukur, nggak ada saya terapin ke keluarga saya, begitu kan? Kalau saya mendisiplin kalian nggak bisa, saya coba disiplinkan keluarga saya. Saya nggak ngajak kalian untuk ngikutin saya, begitu. Kalau dulu saya sering bilang sama Pak I, orang tua tinggal satu, jadi tinggal masih kecil. Pak I, Nanda, Rizky, Pak Kiki itu, Pak Kiki
Itu bully-bullyan saya dulu. Cuma sekarang saya belum berani bully-bullyan. Niki, saya masih takut gitu. Terus saya ditapol pakai rebana. Boleh tuh, bisa ngomong gitu. Jadi akhlak kedepankan. Jangan sampai di tengah masyarakat ketika kita lewat selonongboy, kalau bahasa Betawi bilang selonongboy, kayak ada bau pisang lewat. Masih mendingan kalau orang ngomong ada bau pisang lewat. Kalau guguk lewat, anjing lewat tuh gak enak banget udah. Yang kedua, tawadhu, rendahkan diri. Bukan berarti kita merendahkan diri kita, tapi rendahkan ego kita, rendahkan diri kita. Maksudnya ego kita itu kita rendahkan. Itu tadi Bang bilang, ilmu lu lebih banyak dari gua gitu. Kalau ilmu gua belum sampai seberapa gitu. Kenalan gua banyak kesana kemari kiai-kiai, tapi gua enggak, gitu aja, simple. Jangan ngelihat orang juga dari casing. Casingnya bagus, HP casingnya bagus. Beli Xiaomi 91, bagus casingnya. Pas dibuka dalamnya Samsung, kan nggak ngeplek ya. Makanya kalau lihat orang itu, jangan lihat casing, pakaiannya bagus, dandanannya bagus. Pas giliran suruh ngapa-ngapain kagak bisa, malu. Makanya buktiin. Kamu selain salawat, ini kan cahaya remaja mananya ya, cahaya pemuda. Maknain ke kalian nih, terapin. Bagaimana caranya biar pemuda ini punya cahaya? Bagaimana caranya? Benar, salawat. Tadi Ustaz Fatullah bilang kreatif, bagus. Kata Bang Fatullah tadi bilang, itu udah kreatif. Bagaimana caranya biar bisa punya cahaya? Ngaji yang benar bahasa Qurannya, karena kami nanti yang tua-tua butuh kalian. Ngajinya yang bagus. Nanti misalnya gak bisa ngaji, kemarin kamu ngajinya sama Bang Fatil, sekarang ada Bang Hasan ngajarin, ikut ngaji gak apa-apa. Habis Isa Bang Hasan ngajarin saya. Jangan nggak bisa ngaji, diam aja. Nyeselnya nanti ketika orang tua kalian nggak ada, ketika sakaratul maut suruh baca Yasin, kamu lari-larian ke rumah abang. Bang tolong itu bang, bapak lagi nggak bagus. Bapak udah sekarat bang, bacain Yasin. Jangan abang, anaknya. Cakep. Ngaji yang benar, sholawat bagus. Kalau kata Hasyim Ar-Razi, Buya Hasyim Ar-Razi begini pesannya, sholat tanpa sholawat tertolong benar, sama betul juga, tertolong sama salawat. Doa tanpa salawat tertolak. Jadi sholawat itu bagus. Jangan mentang-mentang nggak sholat terus sholawatan terus di rumah, lah imbangin sama sholat. Masjid nih, masjid milik kalian, kedepannya milik kalian, bukan milik apa. Abang mah nggak sekarang nggak besok. Sahabat kita seperti apa ya, saat nggak punya nyangka Bang Diki itu masih muda kayak Bang Faisal, vokalis juga, vokalis abang, sholawat. Tapi karena dia kebaikannya lebih banyak, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah panggil dia, Allah bilang begini, kebaikannya udah cukup Ki, maka lo gue panggil ke hadapan gua. Itu kata Allah begitu. Kalau orang yang banyak dosa, sering ngomongin orang, sering recehin orang, sering nganggap orang itu remeh, ngeremehin orang terus, diampun sama Allah. Sampai dia sadar
Kembali lagi ke akhlak tuh. Hargain orang. Jangan mentang-mentang nanti kamu ini pesannya, jangan mentang-mentang nanti ilmu kamu ada, kamu menganggap orang itu kecil di hadapan kalian. Saya sering pesan tuh sama Riki, sama Bang Faisal. Makanya ini jadi contoh dari Abang. Holim kedua dari Abang. Biarin orang ngomong apa ke, orang mau seperti apa ke, ngapain ngambil pusing urusan-urusan kita kok. Yang ngejalanin hidup kita kok, yang ngejalanin hidup kita. Orang itu cuma bisa komentarin. Bang Ali cuma ngomong doang sama aku. Kemarin gue lihat nasi sepiring habis dilem dia semua gitu. Jangan Anda berpikir kayak gitu. Umur kita nggak tahu masing-masing. Ketika kita sudah berbuat kebaikan banyak, orang yang baik-baik itu duluan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jahat-jahat itu diulur umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan supaya apa? Lu bakalan taubat apa kagak? Lu bakalan nyadarin kesalahan lo apa kagak gitu. Makanya kalau saya bilang sama kiai-kiai, baik banget jangan, jahat banget juga jangan. Kita ada di tengah-tengah. Enak. Orang ngomongin kita cuek, kita diajakin ngomongin orang tinggal pergi. Nggak ada manusia yang sempurna. Al-insanu ma'alul khatawanisir. Nyari teman yang sempurna nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Nyari teman yang sempurna nggak ada. Ada yang ganteng jadi teman kita, ada yang hidungnya pesek, ogah temenin, ada yang bibirnya cuik, ogah temenin. Itu maunya bertemannya sama yang ganteng aja, maunya bertemannya sama orang yang baik aja, sama yang orang penuh dosa kagak bakalan ditemenin. Gua kagak mau berteman dengan si Adil, orangnya suka mancing kesalahan orang. Gua ogah berteman sama Erwan. Erwan kenapa? Erwan suka gebukin rebana. Jangan-jangan di rumah pantat emaknya dikebukin. Jadi kagak ditemenin. Jangan ditemenin tuh, dia banyak punya dosa. Justru yang kayak gini nih ditarik ke kalian, yuk ke masjid yuk. Di sana gua belajar sholawatan enak, Abu Hadroh enak. Terus yang kedua, jangan tergiur dengan janji-janji manis orang. Biasanya awalnya manis di depan, di belakangnya pahit. Akhirnya pahit itu kamu telan. Ya kamu udah di dalamnya, kamu mau tinggal gak enak, ya pahit-pahit telan aja udah. Biarin pahit teduh juga, hajar be. Yang penting gak mabuk begitu. Jadi akhlak itu mencakup semua perbuatan kalian. Musola, pandir, jangan sampai sepi. Irwan, sholat jangan sampai lupa. Akhlak kedepankan. Pesan apa gitu dulu sama remaja. Yang ketiganya, jangan nganggap tadi diri kita hebat, tetap rendah, tetap tawadhu di hadapan orang, di hadapan kiai. Insya Allah yang pernah merasakan itu semua nanti kamu rasakan. Enggak perlu dikenal orang banyak, nanti orang banyak kenal dengan kalian, dengan akhlak kalian tentunya. Rasulullah dikenal karena akhlaknya. Ada satu kisah sedih ketika Rasulullah ditinggalkan oleh Khadijah. Dia ngomong sama putrinya, siapa putrinya? Abang ini kayak si ini dia tuh, kayak Ustaz Kohon. Siapa istrinya? Siapa anaknya? Siti Khadijah. Ada kenal? Juleha lagi.
Siapa yuk? Hah? Fatimah cakep. Tuh yang ngaji itu. Salah-salah, dia takut salah. Dia pesan sama anaknya Fatimah. Khadijah ini nggak berani langsung ngomong ke Rasulullah, dipanggil Fatimah. Wahai Fatimah putriku, sini, kata Siti Khadijah menjelang akhir hayatnya. Kenapa ya Umi? Tolong sampaikan ke ayahanda kamu, nanti ketika aku akan meninggal dunia, aku mohon nanti sorbannya beliau yang menjadi penutup saya, jadi kain kafan. Rasulullah dengar. Apa mesranya? Rasulullah itu emang orang mesra sama istrinya. Wahai Khadijah, jangankan itu yang kau pinta. Apakah engkau menyesal mengenal aku? Kata Rasulullah pada Khadijah, kamu janda kaya dulunya, janda terhormat, janda yang sangat dikenal oleh bangsawan-bangsawan lain. Tapi sekarang kamu susah. Ketika menetein si Fatimah tadi, air tetenya Khadijah itu udah gak ada darah yang diminum oleh Fatimah. Coba pikirin saking susahnya. Datang malaikat Jibril, bawa apa? Bawa kain kafan 5 helai. Kain kafan 5 helai dibawa oleh Jibril. Kata Jibril sama Muhammad, wahai Muhammad, aku sudah menyiapkan 5 kain kafan untuk siapa aja? Engkau wahai Muhammad, Khadijah. Siapa lagi? Hasan, Ali, Aisyah. Anak cucu kalian Husain tidak termasuk, kata Jibril. Kenapa Husain? Karena dia matinya tembusan anak panah, palanya dipengkel. Dan dikuburkan tanpa kain kafan memang. Akhirnya ketika Khadijah tutup mata, itu satu kain kafan itu. Jadi karena kebaikan Rasulullah bukan hanya kepada masyarakat sekitar Mekah Madinah akhlaknya diterapkan, tapi kepada makhluk langit. Akhlak Rasulullah dikenal oleh makhluk langit tuh saking hebatnya. Makanya punya semboyan kayak begini. Saya sering ngomong sama Pak Isa, saya nggak perlu dikenal oleh banyak orang, saya nggak perlu dilulukan oleh banyak orang, saya juga nggak pengen dipanggil Ustaz. Ya, ingat. Tapi ketika saya nggak ingin didewa-dewakan oleh manusia bumi, makhluk bumi, tapi saya nggak pengen dikenal oleh makhluk bumi, tapi saya pengen dikenal oleh makhluk langit. Tuh sering sama Pak sampai. Kenapa? Ketika kita kenal makhluk langit, kita mohonkan doa kita ke makhluk langit, karena makhluk langit sudah kenal dengan kita, maka segala apa yang kita minta dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngetop di dunia, kita hebat di dunia, dikenalin orang di mana-mana, di TV, di mana dikenal orang. Tapi apakah menjamin ketika dia minta sama Allah dikabul sama Allah? Belum tentu. Kembali lagi kepada akhlak kita. Makanya Rasulullah itu akhlaknya bukan kepada manusia saja, tapi makhluk langit. Akhlaknya Rasulullah, saking baiknya Rasulullah dengan makhluk langit. Kejadian-kejadian itu banyak. Nanti kamu cari di ensiklopedia.
Kamu cari kebaikan-kebaikan Rasulullah dan makhluk-makhluk langit, kamu cari. Itu makanya akhlak kalian diperbaiki. Yang dulu emang sekarang kamu belum ada cobaannya, tapi kamu belajar dari Bang Rizky, dari Pak Ponanda, dari Pak Isal, dari Bang Betul, belajar dari mereka bahwa akhlak itu dominan dalam hidup kita. Jadi jangan sampai melupain akhlak. Akhlak itu pasang di kehidupan kita sehari-hari. Jangan menganggap diri hebat, itu aja terakhir. Jangan menganggap diri hebat, diri kuat, diri kita itu lebih dari lu. Iya, anggap kita gak punya apa-apa gitu ya. Ilmu kita cuma segini, ilmu lu hebat. Kita mengatakan begitu aja. Jadi rasa seujon di hati kita itu gak ada. Kita berhusnuzon terus. Bapak Isal kemarin saya ceritakan begini. Ya Rasulullah, ketika Rasulullah sedang duduk-duduk di dalam suatu majelis kayak begini nih, Rasulullah ngomong begini, wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan ada seorang pemuda yang akan menduduki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat, seorang pemuda yang akan menduduki surganya Allah. Sampai 3 kali ini diulang sama Rasulullah. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah gak bakalan ngomong, Rasulullah gak bakalan ngucapin itu kecuali dia wahyu dari Allah. Dia ngomong itu 3 kali. Singkat ceritanya, apa yang dilaksanain pemuda tadi? Dia gak punya amalan khusus. Amalan yang khusus itu apaan bang? Sholat tahajud malam, puasa Senin Kemisnya rajin. Itu amalan khusus. Ibadah-ibadah lainnya yang dilaksanain Senin Kamis puasanya, itu gak dilaksanain oleh pemuda itu. Tapi apa yang dilaksanain pemuda? Bersihkan hati kalian. Jangan ada rasa dendam di hati kalian. Jangan ada rasa syirik di hati kalian. Jangan ada rasa benci di hati kalian ketika kalian dimusuhi oleh orang-orang yang lain, oleh sahabat-sahabat lain. Anggap dia itu lebih baik dari kita. Titik. Gitu kan? Kelar, hidup kamu nikmat udah. Orang nanti juga kita bakalan, oh iya ilmu lu lebih bagus. Itu udah. Paling begitu jawaban kita. Lebih enak begitu, nggak pusing malah. No comment. Kalau kata Desi Ratnasari, no comment. Kelar urusan kebaikan kita. Kita nggak juga buka husnuzon urusan orang, nggak berburuk sangka kepada orang. Tapi ketika kita ngomong kayak begitu, udah kelar. Itu yang menyebabkan pemuda itu masuk surga. Nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa iri, nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa ingin memusuhi, nggak ada rasa saling menjatuhkan. Ya, itu pesan. Pemuda bisa masuk surga. Ya itu tadi resepnya. Jangan ada rasa dendam, dengki, iri di hati kalian kepada orang lain. Jangan sampai umur kalian diambil. Kamu masih muda, kelakuan kamu gak baik. Caranya beda loh. Orang Rasulullah ngambil nyawa kalian ketika kamu gak orang baik. Kamu naik motor, padahal naik motor kencang, udah nyerempet mobil, nabrak tembok. Habis nabrak tembok, nabrak tiang listrik, double. Nyerempet mobil, nabrak tembok, nyerempet tiang listrik, palanya dilindas mobil, parah. Terus sering kayak begitu. Makanya perbaiki akhlak kalian. Abang pesan itu dari dulu, akhlak yang penting. Jangan pernah ngerasa. Tadi saya udah ngomong sama Faisal, kalau nggak ada sahabat saya, mungkin saya nggak hadir. Rasanya berat melangkahin kaki saya untuk hadir kembali lagi, karena saya takut nanti ini saya yang megang lagi. Cie, tapi enggak. Insya Allah nanti
ada beliau nih pengalamannya ada lagi. Pindah tangan lebih enak. Guru nggak ada 1, 2, 3, 4 bagus. Nanti kamu bisa ngebedain guru yang mana yang paling enak. Ya, yang ngambil guru 1, contoh cuma guru 1 doang. Ya Pak ya, Pak ya, guru banyak Pak. Kalau 1 doang, kamu melihat 1 doang yang baik. Pas kamu melihat 1 kesalahannya, guru itu jadi jelek. Ah jelek tuh guru, begitu. Ada guru yang 1, jelek banget, tapi ilmunya bagus. Kamu contoh. Ada lagi guru yang nggak bagus, nggak jelek juga. Ya kamu ambil posisi positifnya aja udah. Makanya banyak guru itu lebih bagus. Camkan kalian itu terakhir bahwa akhlak itu lebih utama dari ibadah-ibadah lainnya. Terapkan akhlak kalian yang bagus, sejajarkan dengan Rasulullah. Walaupun kita nggak bisa mencontoh sebenarnya ala Rasulullah, tapi kita diajarkan untuk menghargai akhlak kita. Kita terapkan akhlak kita. Barangkali ini mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk bagian dari akad juga, karena kita udah baca riwayat Nabi Tudurah karangan Nabi Muhammad Al-Habsyi. Kalau kita baca doanya, maka kita termasuk jemaah yang berangkat. Jadi karena kita udah baca riwayatnya, walaupun doanya panjang, jadi kita kudu baca itu. Mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid Tudurah dan keberkahan dari Nabi Muhammad Al-Habsyi, Allah mengizinkan kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Min syai'in min na'imin hatta yu'tina wa yukafi'u mazida. Wa lamma nazala al-fikru min darari al-awsami Muhammadiyati umurida. Tawajjahna ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyaj'ala sa'i fihi mashkura fi fihi mahmuda wa yaktub 'amali fil 'amali maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhatil khalisati wasilatil mawsula. Allahumma ya man ilayka tawajjahu al-amalu fata'u safira wa 'ala babi izzati tuhadriha fataksha minhu al-fuyudatul ghamira. Natawajjahu ilayk bi ashrafil wasail ladayk sayyidil mursalin abdika as-sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi 'ammat risalatuhu al-'alamin. Salli wa sallim ala tilka kamila mustawla ni'amatik wa hafiz sirrik wa hamli rayatika da'watika syamila ala bil akbar al mahmud laka wal mukhassis bi ashrafil afar fi kulli mawdin min mawadil al-qurbi wa mazar qasim yamdalika bi ibadik wa sallim wa irsyadik li ahli bidadik sayyidil kaunin wa ashrafil thaqalain ala bil mahbubil khalis al makhsus minka bi ajalil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadrati kirami min ahbabi. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jaha hadha nabiyyil karim wa natawassalu ilaika bi ashrafi maqamihi al-azim an tulahizna fi harakatina wa sakanatina bi 'aini inayatik wa an tahfazna fi jami'i adwarina wa taqallubina bi jami'i ri'ayatik wa hasini wiqayatik wa an tuballighna min syarril qurbi ilaika wa ila hadha al-habib ghayata amalina wa tataqabbal minna ma taharrabna bihi min niyyatina wa a'malina wa taj'alna fi hadrati hadha al-habib min al-hadirin wa fi tara'iq ittiba'ihi min as-salimin wa li haqqika wa haqqihi min al-mu'addin wa li ahdika min al-hafizin. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatika khassatan fala tuhrimna wa zununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala
وخيرنا آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين وأن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وواله وظاهر وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل مدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات ودموع الدين القوي في جميع الأقوال المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم غرفة المكروبين واقضي إلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وامسك الأدب بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرنا المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الاسم الحسن من جميع البلايا وفي الحرز الحكيم من الذنوب والخطايا وعلمنا بالأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يا كبير ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan antara guru kita Ustaz Muhammad atas apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita pahami dan kita gunakan kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih juga kepada guru kita Bapak Ustaz Rizki atas doa yang telah disampaikan. Dengan dibaca doa betul berakhir sudah pada pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita niatkan dari awal hingga akhir majlis dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya bagi sebuah acara, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.